హాయ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ప్రాబబిలిటీలో నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ అండ్ 7 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ 3 ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ సచ్ దట్, ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఏం చెప్పాము అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి కనిపిస్తే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఇంటూ పి ఆఫ్ సి such that P of A intersection B complement intersection C complement equal to 1 by 4. P of A complement intersection B intersection C complement equal to 1 by 8. P of A complement intersection B complement intersection C complement equal to 1 by 4. Then find P of A comma P of B comma P of C. ఈ సమ్ము కొన్నిసార్లు 7 మార్క్స్ లోను కొన్నిసార్లు 4 మార్క్స్ లోను ఇచ్చారు. సరే, ఒకసారి ఎలా చేయాలి ఏంటి జాగ్రత్తగా చేసి చాలా ఈజీ సమ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి గివెన్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి కాంప్లిమెంట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 4, ఈక్వేషన్ 1. Next, second point, and P of A complement intersection B intersection C complement equal to 1 by 8, equation 2. ఇంకా ఏమి ఇచ్చారండి? P of A complement intersection B complement intersection C complement equal to 1 by 4, equation 3. నేను ఏం చేస్తానంటే ఈక్వేషన్ 3 by 1 చేస్తాను, ఈక్వేషన్ 3 by 2 చేస్తాను. ఈక్వేషన్ 3 by 1 implies P of A complement intersection B complement intersection C complement by equation 1 ఏముందో చూడండి. P of A intersection B complement intersection C complement equal to 1 by 4 by 1 by 4. కానీ ABC ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే A intersection B intersection C P of వాల్యూ అంటే P of A intersection B intersection C అంటే P of A into P of B into P of C. మరి ABCలు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఏ కాంప్లిమెంట్ బి కాంప్లిమెంట్ సి కాంప్లిమెంట్ కూడా ఏమవుతాయి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అని మనం ఇంటూ గా రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇంప్లైస్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ సి కాంప్లిమెంట్ బై ఇక్కడ ఏ బి కాంప్లిమెంట్ సి కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్సే. So P of A into P of B complement into P of C complement is equal to ఈ రెండు క్యాన్సిల్ 1. ఇక్కడ మనకి P of B complement P of C complement క్యాన్సిల్. So that implies P of A complement by P of A is equal to 1. కానీ P of A complement అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫార్ములా 1 minus P of A అంటే A కానిది. సో ఫస్ట్ P of A complement equal to 1 into P of A అంతా P of A implies P of A complement ఫార్ములా 1 minus P of A is equal to P of A minus P of A వెళ్తే plus P of A అవుతుంది. 1 is equal to P of A plus P of A, that is equal to 2 into P of A. That implies P of A is equal to ఈ 2 ఇది వస్తే 1 by 2. సో P of A వాల్యూ ఎంత వచ్చిందని మనకి 1 by 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 3 by 2 చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 3 by 2 implies ఈక్వేషన్ 3 అంటే చూడండి P of A complement intersection B complement intersection C complement by ఈక్వేషన్ 2 ఏముందంటే P
P of A complement intersection B intersection C complement, that is equal to 1 by 4 by 1 by 8. 1 by 4 by 1 by 8. కాంప్లిమెంట్లీ కాబట్టి ఇంటర్సెక్షన్ ఏమి రాసుకోవచ్చు అండి, ఇంటూగా రాసుకోవచ్చు. సో P of A complement into P of B complement into P of C complement by దీన్ని P of A complement into P of B into P of C complement is equal to ఈ 4 టేబుల్ ఇందులో 2 టైమ్స్ 2 రెసిప్రోకల్ కాబట్టి 2 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ P of A complement cancel, P of C complement cancel, implies P of B complement by P of B is equal to 2, implies P of B complement is equal to cross multiply చేస్తే 2 into P of B, 2 into P of B implies P of B complement formula 1 minus P of B, 2 into P of B minus P of B వెళ్తే plus P of B అవుతుంది. So implies 1 is equal to 2 into P of B plus P of B, implies 1 is equal to 2 plus 1 3, 3 into P of B, implies P of B is equal to 1 by 3. సో మనకి P of A వాల్యూ 1 by 2 వచ్చింది, P of B వాల్యూ 1 by 3 వచ్చింది. ఈ P of A వాల్యూ P of B వాల్యూ ఈక్వేషన్ 1 లో గానీ 2 లో గానీ 3 లో గానీ పెట్టడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా P of C వస్తుంది. సరే నేను ఈక్వేషన్ 1 లో పెడతాను. ఈక్వేషన్ 1 ఎంప్లాయిస్ P of A intersection B complement intersection C complement is equal to 1 by 4. Independent events को क्या राइचु P of A into P of B complement into P of C complement equal to 1 by 4. ఒక్కసారి దీని నుంచి P of B complement find out చేస్తాం. 1 minus P of B అంటే 1 minus 1 by 3. సో LCM 3. 3 minus 1 అంటే 2 by 3. సో P of B complement వాల్యూ 2 by 3 వచ్చింది. సో మన దగ్గర P of A వాల్యూ 1 by 2 ఉంది ఇంటూ P of B complement వాల్యూ 2 by 3 ఇంటూ P of C complement ఈక్వల్ టు 1 by 4. ఈ 2 క్యాన్సిల్, 3 ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది, ఇటు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో ఇంప్లైస్ P of C complement ఈక్వల్ టు 3 by 4. కానీ మనకు కావాల్సినది P of C కాంప్లిమెంట్ కాదు, P of C వాల్యూ రావాలి. సో మనం ఇక్కడ ఓకే దట్ ఎంప్లాయిస్ P of C కాంప్లిమెంట్ అంటే ఫార్ములా 1 minus P of C is equal to 3 by 4. implies మనకి మైనస్ P of C కాదు ప్లస్ P of C కావాలి. సో P of C టు 3 by 4 ఇటు 1 minus 3 by 4 equal to P of C implies LCM 4. 4 ones of 4 minus 3 is equal to P of C implies P of C equal to 1 by 4. So therefore P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 1 by 3, P of C is equal to 1 by 4. So మనకి క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ P of A, P of B, P of C వాల్యూస్ మనకి 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి. A problem in calculus is given to two students, capital A and capital B, whose chances of solving it are 1 by 3 and 1 by 4. What is the probability that the problem will be solved
if both of them try independently. ఇది రీసెంట్ గా మన 2020లో కూడా అడిగారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇది. 4 మార్క్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇగో చూడండి ఎన్నిసార్లు అడిగారు కూడా ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 5 టైమ్స్ పైనే ఉంది, ఇక్కడ 6 టైమ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక చూడండి ఏం ఇచ్చారు. ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏ క్యాలిక్యులస్ ఈజ్ గివెన్ టు 2 స్టూడెంట్స్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. అంటే let a comma b are 2 events of the problem will be solved capital A and capital B. అంటే a comma b are 2 events to solving the problem from capital A and capital B. సరే, మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఏ ప్రాబిలిటీ ఛాన్సెస్ 1/3 అని ఇచ్చారు. సో P ఆఫ్ A ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/3, ఇది మన క్వశ్చన్ లో ఉంది. ఇంకా B యొక్క సాల్వింగ్ ప్రాబిలిటీ 1/4 అని ఇచ్చారు. సో P ఆఫ్ B ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. What is the probability that the problem will be solved if both of them try independently? వాళ్ళిద్దరూ కలిపి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తే, ఎలా ఇండిపెండెంట్ గా ఎవరికి వాళ్ళే చేస్తే, సో అలా అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే P ఆఫ్ A యూనియన్ B ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎడిషన్ థియరం ప్రకారం P ఆఫ్ A యూనియన్ B ఫార్ములా ఏంటండి, P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ మనకి అట్లీస్ట్ అన్నా బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రై ఇండిపెండెంట్లీ అన్నా కూడా యూనియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. సో దట్ ఇంప్లైస్ P ఆఫ్ A యూనియన్ B ఇజ్ ఈక్వల్ టు P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్లీ అని ఇచ్చారు. సో A ఇంటర్సెక్షన్ B ఏమైనా ఇచ్చండి, P ఆఫ్ A ఇంటూ P ఆఫ్ B, P of A into P of B. So that implies P of A union B is equal to P of A value 1/3 plus P of B value 1/4 minus P of A 1/3 into 1/4. So that implies P of A union B is equal to 3, 4, 12. LCM 12. ఇది 1/12 దీని వాల్యూ. 3 టేబుల్ 12 లో 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 4 తో న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేస్తే 4 1s are 4. 4 టేబుల్ 12 లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 3 1s are 3. 12 టేబుల్ 12 లో 1 టైం క్యాన్సిల్. 1 into 1 1. So that is equal to 7 minus 1/12. That implies P of A union B is equal to 6/12. 6 table 2 times 1 times. Therefore P of A union B is equal to 1/2. అంటే therefore required probability is equal to 1/2. So what is the probability that problem will be solved if both of them try independently? అంటే required probability ఎంత అంటే 1/2. చూడండి, A speaks truth in 75% of cases. అంటే A అనే వ్యక్తి ట్రూత్ చెప్పే కేసెస్ ఏంటంటే 75% కేసెస్ లో ట్రూత్ చెప్తారు. అండ్ B ఈజ్ ఇన్ 80%. అలాగే B ట్రూత్ కేసెస్ ఏంటంటే 80%. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ their statement about an incident do not match? ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ లో వాళ్ళిద్దరూ చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ రెండు కూడా మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అని ఇచ్చారు. ఓకేనండి, సరే ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, ఏ యొక్క స్పీక్స్ ట్రూత్ 75%. అంటే P ఆఫ్ A ఇజ్ ఈక్వల్ టు 75%. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఎంప్లాయిస్ P ఆఫ్ A ఇజ్ ఈక్వల్ టు 75/100.
25 table 3 times, 4 times implies P of A is equal to 3 by 4. నెక్స్ట్ అలాగే B కి ఎంత ఇచ్చారండి మనకి 80%. సో P of B is equal to 80%. That implies P of B is equal to 80 by 100. So 2 table 4 times, 5 times. So P of B is equal to 4 by 5. నెక్స్ట్ దీని నుంచి P of A కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 మైనస్ P of A is equal to 1 minus 3 by 4. LCM 4, 4 minus 3 అంటే 1 by 4 అంటే P of A కాంప్లిమెంట్ వాల్యూ 1 by 4. నెక్స్ట్ P of B కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇది A యొక్క ట్రూత్ ప్రాబిలిటీ, ఇది యొక్క ఫాల్స్ ప్రాబిలిటీ అన్నమాట. అంటే is equal to 1 minus P of B, that is equal to 1 minus 4 by 5. So LCM 5, 5 minus 4. So P of B complement equal to 1 by 5. సరే ఇప్పుడు ఏమడిగారు క్వశ్చన్ లో మనకి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద స్టేట్మెంట్ అబౌట్ అన్ ఇన్సిడెంట్ డు నాట్ మ్యాచ్. అంటే ఏ ట్రూత్ చెప్పిన సందర్భంలో బి ఫాల్స్ చెప్పాలి, అట్ ద సేమ్ టైం బి ఫాల్స్ చెప్పిన సందర్భం, బి ట్రూత్ చెప్పిన సందర్భంలో ఏ ఫాల్స్ చెప్పాలి. దేర్ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ is equal to P of A ట్రూత్ చెప్పిన సందర్భంలో B ఫాల్స్ చెప్పాలి అంటే B కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ చూడండి A ట్రూత్ చెప్పిన సందర్భంలో B ఫాల్స్ అంటే B కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ P of A ఫాల్స్ చెప్పిన సందర్భంలో B ట్రూత్ చెప్పాలి. అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే P of మరి ఒక ఇన్సిడెంట్ లో వాళ్ళిద్దరి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ మ్యాచ్ అవ్వకూడదు అన్నారు. ఏ ట్రూత్ అయితే B ఫాల్స్ చెప్పాలి, ఏ ఫాల్స్ చెప్తే B ట్రూత్ చెప్పాలి. అంటే P of A ఇంటర్సెక్షన్ B కాంప్లిమెంట్, ఇది ట్రూత్ అది ఫాల్స్, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి ఇంకో ఛాన్స్ P of A కాంప్లిమెంట్ అండ్ A ఫాల్స్ B ట్రూత్ ఇంటర్సెక్షన్ B. ఇవి ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి P of A ఇంటూ P of B కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ P of A కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ P of B. P of A value 3 by 4. 3 by 4 into P of B complement value 1 by 5 plus P of A complement value 1 by 4. P of B value 4 by 5. 3 ones are 3 by 5 fours are 20 plus 4 ones are 4 by 4 fives are 20. So 20 LCM. సో డినామినేటర్ సేమ్ అయినప్పుడు LCM లో డినామినేటర్ సేమ్ అయినప్పుడు 3 ప్లస్ 4 5 టర్మ్స్ యాక్సిస్ గా రాయాలి అంటే 7 by 20. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 7 by 20. చూడండి ABCR 3 న్యూస్ పేపర్స్ ఫ్రమ్ ఏ సిటీ. 20% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ రీడ్ ఏ అంటే ఆ సిటీలో ఏనే న్యూస్ పేపర్ మాత్రమే రీడ్ చేసే వాళ్ళు 20% ఉన్నారంట. అండ్ 60% రీడ్ బి, బి అనే న్యూస్ పేపర్ రీడ్ చేసే వాళ్ళు 16%. 14% రీడ్ సి అంటే P of C ఈక్వల్ టు 14%. 8% బోత్ ఏ అండ్ బి అంటే P of A ఇంటర్సెక్షన్ B ఈక్వల్ టు 8%. 5% బోత్ ఏ అండ్ సి అంటే P of A intersection C equal to 5%. 4% both B and C. So P of B intersection C equal to 4%. And 2% all the three. అంటే P of A intersection అంటే అన్ని చదివేవాళ్ళు A intersection B intersection C equal to 2.
Find the percentage of the population who read at least one newspaper. ఇంతకు ముందే చెప్పాను, అట్లీస్ట్ అన్నా బోత్ ఇండిపెండెంట్లీ అన్నా కూడా యూనియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి P of A union B union C ఫార్ములా వేసి సాల్వ్ చేయాలి. సరే చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏంటి, 3 న్యూస్ పేపర్ ఫ్రమ్ ఏ సిటీ 20% ఆఫ్ రీడ్ ఏ అంటే గివెన్ దట్ P of A is equal to 20%. So that is equal to 20 by 100. Next, comma, P of B is equal to, మనకి ఎంత ఇచ్చారు, 16% read B. So 16% that is equal to 16 by 100. Next, 14% read C. So P of C equal to 14%. That is equal to 14 by 100. So P of A, P of B, P of C. Question నుంచి రాసేది. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చారండి, 8% both A and B. So P of A intersection B equal to ఎంత ఇచ్చారండి, 8%. పర్సెంట్ అంటే 8 by 100. So 8 by 100. Next, 5% both A and C. So P of A and C అన్నారు అంటే ఇంటర్సెక్షన్ C ఈక్వల్ టు 5% అంటే 5 by 100. నెక్స్ట్ 4% both B and C అంటే P of B intersection C. 4% means 4 by 100. 2% all the 3 newspapers. So P of A intersection B intersection C equal to 2% అంటే 2 by 100. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ who read at least one newspaper అంటే therefore required probability is P of A union B union C. ఫార్ములా ఏంటంటే P of A union B union C, P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. ఇది P of A union B union C ఫార్ములా ఏంటంటే P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. So that implies P of A union B union C is equal to P of A value 20 by 100 plus P of B value 16 by 100 plus P of C value 14 by 100 minus P of A intersection B value 8 by 100 minus P of B intersection C value 4 by 100 minus P of A intersection C value 5 by 100 plus P of A intersection B intersection C 2 by 100. That implies P of A union B union C is equal to total గా LCM 100. So same అన్నిటిలోని LCM డినామినేటర్ 100 ఉంది కాబట్టి పై టర్మ్స్ ఎక్కించిన న్యూమరేటర్ 12 plus 16 plus 14 minus 8 minus 4 minus 5 plus 2. So that is equal to 20 plus
ఈ 16 plus 40, 14, 30. 30 plus 20, 50. 50 plus 2, 52. Minus 8 plus 4, 12. 12 plus 7, 17 by 100. That is equal to 35 by 100. Therefore, required probability is equal to 35%. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అంతా పర్సెంటేజ్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ను కూడా పర్సెంటేజ్ లో చూపించాం. హాయ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీకు అన్ని కూడా ప్లేలిస్ట్ లో వరుసగా మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించినవి ఏ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ జాగ్రత్త ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మీకు వరుసగా సీక్వెన్స్ లో అన్ని కనిపిస్తాయి. ప్లేలిస్ట్ లో టాపిక్ వైజ్ 1A 1B 2A 2B అని క్లియర్ గా సెపరేట్ చేసి పెడతాను. ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే అవన్నీ మీకు కనిపించాలంటే అందరూ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.